ગામની ધરમધરા સુંદર સાથ મને સદગુરુની ચોપાઈ યાદ આવી કે ભૂમ ભલી ભરત ખંડ की आई नींद ने चल और सारी जीमी खारी खारा ते मोह चल सुंदर साची के जेनी चरण रज माटे ब्रह्मा विष्णु महेश सुंदर साथ तप करता होय ध्यान लगावता होय अने एज परम धामनी आत्माओ ज्यारे आ धरमपुनिया गामनी अंदर आवे तो सुंदर साथ ए अमित भाई ना पवित्र पटांगण केम न थाय ए पवित्र पटांगण नी अंदर 5-5 दिवस थी आपणे ब्रह्मरस पी रह्या छीए अने ए ब्रह्मरस नो परिणाम आपणे जोई रह्या छीए आजे बेसवा माटेनी जग्यानी पण अगवड छे सुंदर साथ एनो अर्थ एवो छे के कोने मुक्ति नथी लेवी हर कोई मुक्ति चाहे छे हर कोईने आत्मानु कल्याण करवू छे हर कोईने ए अखंड सुख शांति आनंद जोईए छे सुंदर साथजी अने ए चाहना छे एटला माटे आटली कड़कड़ती ठंडी मां पण आपणे सुंदर साथजी ए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने सांभळवा माटे आया छे धन छे सुंदर साथजी के आपणने आ वाणी सांभळवानी मळी छे सुंदर साथ के आपणे धर्मना 10 लक्षणों विશે समझता हता बराबर ने हूँ मारी बहनों ने पूछूं के भाई कोई सीरियल जोवे ने तो एमने आगळनो एपिसोड खबर पड़ी जाय કેટલે ही बाकी हतो अने शुं आववानुं छे सुंदर साथजी हूँ पूछूं के आपणे કેટલા लक्षणों जाण्या हता કેટલા लक्षणों बाकी हता सुंदर साथजी कोईनी परीक्षा नहीं पण शब्द कहे प्रगट प्रमाण जो आपणे ध्यानथी सांभळ्युं होय तो खरेखर आपणे एने जीवनमां उतारवुं जोईए आपणे 6 लक्षण धर्मना जाण्या हता अने 4 लक्षण बाकी हता सुंदर साथजी आवो सुंदर साथजी ए 4 लक्षण शुं छे ए आपणे जाणी लईए दुति क्षमा दमो अस्तय सोचम इंद्रिय निग्रह दिविद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण इंद्रियों निग्रह ए छठ्ठू लक्षण हतुं त्यार पछी सुंदर साथजी 7मुं लक्षण जे छे एने धी कहेवामां आवे छे एने बुद्धि कहेवामां आवे छे जो मानसनी अंदर बुद्धि होय पण कई बुद्धिनी वात करवामां आई छे अहींया सुंदर साथजी विवेक बुद्धि जेने सात्विक बुद्धि तरीके ओळखवामां आवे छे जो आ बुद्धि होय तो समझो ए मानस धार्मिक छे अने पोते धार्मिक केवडावाने लायक छे आ बुद्धि आपणामां होवी जोईए सुंदर साथजी विवेक बुद्धि विवेक थी शू जागृत थाय शू जाणी शकाय सत्य शू छे अने असत्य शू छे ज्यां सुधी बुद्धि नहीं आवे त्यां सुधी सुंदर साथजी सत्य असत्य ने जाणी नहीं शकाय और जो सत्य असत्य ने तमे नहीं जानो तो आवा तो केटलाय मनुष्य तन धारण करशो 84 लाख योनिनी वात छोड़ो वारंवार मनुष्य तन धारण करशो पण जो धर्मना 10 लक्षणों ने धारण नहीं करो ने तो आत्मानु कल्याण नहीं थाय नहीं थाय नहीं थाय खाली निजानंद संप्रदाय माटे नथी आ चाहे कोई राम ने माने छे चाहे कोई रामदेव ने माने छे चाहे कोई कृष्ण ने माने छे चाहे कोई जलाराम ने माने छे जे कोई संप्रदाय ने माने छे पण आ धर्मना लक्षणो तो दरेक जन माटे कॉमन छे जे कोई आ धर्मना 10 लक्षणों ने धारण करशे तो ए धार्मिक केवडावाने लायक छे एटले धर्म ने धारण करवामां आवे छे धर्मनुं पालन नहीं धारण करवानो सुंदर साथजी जो एने धारण करीशुं એટલે એના જે 10 લક્ષણો છે આપણા જીવનની અંદર આવી જશે તો સુંદર સાથજી
અવશ્ય આપણે આપણી જે મંજિલ છે એ મંજિલને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીશું. આપણી મંજિલ શું? વાસ્તવિક ઉદ્દેશ બતાવ્યો ને, 4 દિવસની વાસ્તવિક ઉદ્દેશ બતાવવામાં આવે છે. જો એ વાસ્તવિક ઉદ્દેશને તય કરવો હોય, એના નિકટ પહોંચી જવું હોય તો સુંદર સાજી ધર્મો રક્ષોતી રક્ષિતઃ. આજે હર કોઈ સુખ ચાહે છે, હર કોઈ શાંતિ ચાહે છે, હર કોઈ પ્રેમ ચાહે છે. ધન સંપત્તિ દોલત પ્રાપ્ત કરશો શું સુખ મળવાનું છે? નહીં. સુખી થવાનો એક સસ્તામાં સસ્તો જો સોદો હોય ને તો ધર્મને ધારણ કરવાનો. જેને ધર્મને ધારણ કરી લીધો, ધર્મના 10 લક્ષણોનું પાલન કરી લીધું, તો એ માણસ સુખી છે. એને કોઈ ધન સંપત્તિની કોઈ ચાહના નહીં રહે. સુંદર સાચી. એટલા માટે બુદ્ધિ એક એવું સાધન છે કે બુદ્ધિ વગર સુંદર સાચી આપણું જે અંતિમ લક્ષ્ય છે એ પ્રાપ્ત નહીં થાય. અને એ બુદ્ધિ શુદ્ધ બુદ્ધિ હોવી જોઈએ, પવિત્ર બુદ્ધિ હોવી જોઈએ, વિવેકવાન બુદ્ધિ હોવી જોઈએ. અને એ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સુંદર સાચી શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે આહાર શુદ્ધો સત્વ શુદ્ધિ, સત્વ શુદ્ધિ ધ્રુવા સ્મૃતિ. કે આપણી બુદ્ધિ શુદ્ધ ક્યારે બને, વિવેકશીલ ક્યારે બને? કે આપણો જ્યારે આહાર શુદ્ધ હોય ત્યારે. સુંદર સાચી 3 પ્રકારના આહારની વાત કરવામાં આવી છે. જો સાત્વિક આહાર આપણે ગ્રહણ કરીએ તો સુંદર સાચી ઓટોમેટિક આપણી બુદ્ધિ શુદ્ધ અવશ્ય થવાની છે. રજોગુણી જે ખોરાક છે સુંદર સાચી તમોગુણી ખોરાક છે. રજોગુણી અને તમોગુણી ખોરાકને બાદ કરતો સાત્વિક આહાર જો આપણા જીવનમાં હશે, જેને કોઈ આધ્યાત્મિકતાની મંજિલ તય કરવી હોય, સુંદર સાચી એના માટે આ દી કે તો બુદ્ધિ જે છે એની શુદ્ધ પવિત્રતા અવશ્ય હોવી જોઈએ, તો જ એ મંજિલ પ્રાપ્ત કરી શકાશે. સુંદર સાચી અમે વારંવાર વ્યસનોની વાત કરીએ છીએ. સુંદર સાચી શા માટે કરીએ છીએ? તમે વ્યસનો કરો છો, ખર્ચ તમે કરો છો, તમારા પૈસા કાઢો છો, અમારે શું વાતો? પણ વાણી કે છે આહાર શુદ્ધો સત્વ શુદ્ધિ. તામસી ખોરાકનું સુંદર સાચી ગ્રહણ કરશો તો બુદ્ધિ પણ વિચલિત બની જશે. અને જ્યારે બુદ્ધિ વિચલિત બને છે તો સુંદર સાચી પરમાત્મા નજીક નથી પહોંચવા દેતી. જે આધ્યાત્મિક જગતના મૂળ પ્રશ્નો જે છે કે હું કોણ, ક્યાંથી આવ્યો, ક્યાં જવાનું, અને આ શરીર છોડ્યા પછી મારે ક્યાં જવાનું, મારા આત્માનો માલિક કોણ છે, એ પ્રશ્નોનું સમાધાન કરવું હોય તો આહાર શુદ્ધો સત્વ શુદ્ધિ, સત્વ શુદ્ધિ ધ્રુવા સ્મૃતિ. જો બુદ્ધિ વિવેકશીલ બનશે તો જ આ પ્રશ્નોનું સમાધાન થશે, બાકી નહીં થાય. સુંદર સાચી. એટલા માટે અમે કહીએ છીએ કે માંસ ના ખાઓ. માંસ ખાવાથી બુદ્ધિ શુદ્ધ નહીં થાય, નહીં થાય, નહીં થાય. સુંદર સાચી. કોઈ ખાય છે એનો અમારો વિરોધ પણ નથી, પણ કોટિક વર્ષે કોઠે આવ્યું છે ભાઈ. કરોડો જન્મ લીધા પછી આ મનુષ્ય તન મળ્યો છે. એ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણી જે બુદ્ધિ છે સુંદર સાચી, એ બુદ્ધિને શુદ્ધ બનાવવા માટે આહાર આપણો પણ શુદ્ધ હોવો જોઈએ. અને શુદ્ધ આહારથી જ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થશે, અને તો જ પોતાને ધાર્મિક કેવડાવવાને લાયક છે. તો ધી વિદ્યા, ત્યાર પછી આવે છે સુંદર સાચી વિદ્યા. સુંદર સાચી ઉપનિષદની અંદર કહ્યું છે, છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર કે એસા ન વિદ્યા તપો ન દાનમ જ્ઞાનમ ન શીલમ ન ગુણોતિ ધર્મ ऐसा नाम करती ती मृत्यु लोके भूवि भार मृगा नामे चरंती. सुंदर साची. ऐसा ना विद्या तपोना दानम. सुंदर साची. જેની પાસે વિદ્યા નથી, જેની પાસે તપ નથી, જેની પાસે જ્ઞાન નથી, સુંદર સાજી સમજો મને માનવતન મળ્યું છે તો મારી પાસે વિદ્યા અવશ્ય હોવી જોઈએ. કઈ વિદ્યા? અનેક પ્રકારની વિદ્યાઓ છે સુંદર સાજી. વિદ્યા એવી પણ વિદ્યા એટલે જ્ઞાન. સુંદર સાજી કે એ વિદ્યાથી આપણે આર્થિક ઉપાર્જન પણ કરી શકીએ,
પણ શું આર્થિક ઉપાર્જન કરવાથી આત્માનું કલ્યાણ થશે? ખાલી આર્થિક ઉપાર્જન આત્માનું કલ્યાણ નહીં થાય, પણ એવી પણ વિદ્યા છે કે આધ્યાત્મિકતાની જે ચરમ સીમા છે સુંદર સાજી, કે જેને આત્માનું કલ્યાણ કહી શકાય, એ આત્માનું કલ્યાણ માટે પરા અને અપરા વિદ્યાની વાત ગીતાજીમાં બતાવેલી છે. વિદ્યા વિનયથી શોભે છે. વિદ્યા વિહીન નર પશુ, શ્લોકમાં કહ્યું ને, એસા ભૂમિ ભાર પુતા, જેની પાસે આ નથી ને એ માનવ આ જમીન પર ભારરૂપ છે. મૃગાચરણથી એટલે પશુ સમાન છે સુંદર સાજી. જેની પાસે વિદ્યા નથી એને પશુ યોની અને માનવ યોનીમાં કોઈ ફેર નથી સુંદર સાજી. જેની પાસે ધર્મ નથી, જ્ઞાન નથી, શીલ નથી. શીલ સુંદર સાજી ચારિત્ર્ય, સુંદર સાજ ચારિત્ર્ય એ મહાન ગુણ છે સુંદર સાજ. જેની પાસે ચારિત્ર્ય નથી સુંદર સાજી, સમજો વિચારો શું કહેવામાં આવ્યું? પશુ સમાન. શું આપણે પશુ છીએ? આપણે જાનવર છીએ? આપણે કેસરી સિંહ છીએ સુંદર સાજી. કેમ માનવ યોનીને કેસરી સિંહ કહેવામાં આવ્યો છે? કેમ કે એ માનવ યોની એક એવી છે કે ધર્મના 10 લક્ષણોને ધારણ કરવા વાળી છે. માટે આપણે જે વિદ્યા છે સુંદર સાજી, એ વિદ્યાને આપણે ધારણ કરવી પડશે. પરાવિદ્યા, અપરાવિદ્યા. પરાવિદ્યા પારનું જ્ઞાન સુંદર સાજી. ઓમ જોવા જઈએ તો સપનાની બુદ્ધિ, જાગ્રત બુદ્ધિ અને નીચ બુદ્ધિ સુંદર સાજી. જે વિદ્યા છે તો વિદ્યાની અંદર પણ તમે જુઓ કે સપનાની આગળનું જે લક્ષણ છે આની સાથે જોડાય છે. સપનાની બુદ્ધિથી સુંદર સાજી જે પરા વિદ્યા છે એને જાણી શકાતી નથી. એના માટે જાગૃત બુદ્ધિ સુંદર સાજી પ્રાપ્ત કરવી પડે. અને એ જ જાગૃત બુદ્ધિ અને એ જ નિજ બુદ્ધિ સુંદર સાજી, એના દ્વારા 5 દિવસથી તમે આ સત્સંગ સાંભળી રહ્યા છો. પરમાત્માના મુખારબિંદની વાણી તમે સાંભળી રહ્યા છો સુંદર સાજી. એને ગાંઠ વારી લેજો. ન ભૂતો ન ભવિષ્યંતિ સુંદર સાજી. એક વાત કેવી છે આગળ? પ્રમાણિત વાત છે. હર્ષદભાઈ બધા પ્રમાણો તમને આપ્યા. કોઈ વાત મોડાની નહીં સુંદર સાજી. એટલે જે વિદ્યા છે, વિદ્યા વિહીન નર પશુ સુંદર સાજી. અને વિદ્યા માટે કોઈ કે કહ્યું છે કે ભૌતિક વિદ્યાની જ્યારે વાત, જે વિદ્યા બન્યો જે ઘર વૈભવ રૂડો, વિદ્યા બન્યો જે, બરોબર, કામિની કંચન ચૂડો. કેટલું મસ્ત ઘરેણું છે વિદ્યા. પણ સુંદર સાજી ગમે તેવી વિદ્યા હશે, પણ હદની અંદરનું તમારી પાસે જ્ઞાન હશે તો તમારું આવાગમનનું ચક્કર નહીં મટે. પણ આવાગમનનું ચક્કર મટાડવું હશે તો સુંદર સાજી જે પરાવિદ્યા છે, અને પરાવિદ્યા હદ પાર બેહદ છે, બેહદ સુધી તમે જાશો. પણ જ્યાં સુધી તમારી પાસે બ્રહ્મ વિદ્યા નહીં હોય તો સુંદર સાજી એ બ્રહ્મને નહીં જાણી શકો. અને જ્યાં સુધી એ બ્રહ્મની પહેચાન નહીં થાય ત્યાં સુધી કોઈ એવો દાવો ન કરી શકે કે હું કોણ છું. એ પરમાત્માને ઓળખવા છે ને, તો એ પરમાત્માને ઓળખવા હોય તો સુંદર સાજી જે વિદ્યા છે, ગીતાજીમાં કેટલું સરસ બતાવવામાં આવ્યું છે સુંદર સાજી. હું તો વારંવાર કહું છું કે આપણા શાસ્ત્રોમાં કેટલી મહાન ઊંચી વાતો લખેલી છે, પણ એ શાસ્ત્રોથી આપણે વિમુક્ત થઈ ગયા. શાસ્ત્રો આપણે ઘરમાં વસાયા નહીં સુંદર સાજી. દિલ પર હાથ દઈને આજે કોઈને પૂછવામાં આવે કે કોના ઘરે આ શાસ્ત્રો વસાયેલા છે, કોના ઘરમાં ગીતાજીનું જ્ઞાન છે, કોના ઘરમાં રામાયણ છે, કોના ઘરમાં સુંદર સાજી એ ભાગવતનું જ્ઞાન છે. આપણે બહુ મેળા કર્યા ને, બહુ 4 ધામની યાત્રાઓ કરી. 4 ધામની યાત્રાઓ જઈને ઘેર આયા તો સાથે લાયા છું સુંદર શું લાયા સાથે? ફરિયાવાળા સોની આશા રાખે, પ્રસાદની આશા રાખે સુંદર સાજી. પ્રસાદ ખાવાથી મુક્તિ ન મળે. ગીતાજી કહે છે, શાસ્ત્રો કહે છે ને વાણી કહે છે સુંદર સાજી, રીતે જ્ઞાનતમ ન મુક્તિ.
વિદ્યા એટલે જ્ઞાન. જ્ઞાન વગર મુક્તિ નહીં મળે, નહીં મળે, નહીં મળે. કોઈ એવું કે કોઈ ગુરુના આશીર્વાદથી હું સ્વર્ગમાં જઈશ, હું વૈકુંઠમાં જઈશ, મને મુક્તિ મળી જશે, એ સ્વગર્વનો છે. કોઈના ભરોસે ના રહેશો સુંદર સાજી. પણ એક જ્ઞાન એક એવી વસ્તુ છે કે જ્ઞાનથી સ્વયં પ્રકાશ સુંદર સાજી તમે જાણી શકો છો. અંધારામાં તમે જતા હોય, તમારા હાથમાં કોઈ ટોર્ચ છે, બેટરી છે, તો બેટરીથી તમારા હાથમાં છે એટલા માટે તમને ખબર પડે કયો આગળ કોટો છે, કયો આગળ સુંદર સા ઠેકર છે. તો જ્ઞાન એક એવું વસ્તુ છે કે સ્વયં પ્રકાશિત થાય છે, પોતાનું આત્માની જાગૃતિ થાય છે. શું મારે કરવું, શું ન કરવું, એ વિવેક આવે છે, એ બુદ્ધિ આવે છે, એ વિદ્યાથી સુંદર સાચી. કેટલી સરસ મજાની વાતો આપણા શાસ્ત્રોમાં લખી છે. પણ એ જ્ઞાન ને વાંચવાનો, સાંભળવાનો, જીવનમાં ઉતારવાનો આપણી પાસે સમય નથી સુંદર સાચી. આપણે માયામાં એટલા બધા મસ્ત બની ગયા છીએ કે બસ આ પરિવાર મારું છે, આ ગામ મારું છે. આવા તો કેટલાય પરિવારમાં જઈને આપણે આયા, આવા તો કેટલાય ગામોની અંદર જઈને આયા સુંદર સાચી. કોઈ સાથે આવ્યું નથી અને આવવાનું નથી. એક આ સુનેરી તક મળી છે, એક અવસર મળ્યો છે કે ધર્મના 10 લક્ષણોને ધારણ કરીને હું મારું આત્માનું કલ્યાણ કરી લઉં સુંદર સાચી. આવો સુંદર સાચી. ત્યાર પછીનું લક્ષણ છે સત્ય સુંદર સાચી. આ સત્ય છે ને એ બહુ મહાન લક્ષણ છે સુંદર સાચી. દ્વિવિદ્યા બરોબર સુંદર સાચી. એ બુદ્ધિ, એ વિદ્યા, પછી સત્ય આવે છે. સત્યનું સુંદર સાચી એક ઉદાહરણ લઈએ તો હરિશ્ચંદ્ર રાજાને કોણ નથી ઓળખતું? મહારાજશ્રીએ પહેલા બીજા દિવસે વાત કરેલી તમને રાજા હરિશ્ચંદ્રની વાત. એ સત્ય વસ્તુ શું છે? સત્યનું સત્ય કોને કહેવાય? કે આપણે જે જોયું એવું જ એનું ઉચ્ચારણ કરવાનું. આપણે જે સાંભળ્યું એવું જ સુંદર સાચી કોઈને કહેવાનું. આપણે જેવું અનુભવ્યું એવું જ સુંદર સાચી બતાવવાનું. એને સત્ય કહેવામાં આવે. અને જેવું દિલમાં હોય એવું જ બહાર લાવવાનું. પણ દિલમાં કંઈક હોય અને બોલવું પણ કંઈક ઓર હોય, એ વસ્તુ ખોટી છે. એને સત્ય કહેવામાં આવે છે. આ તો શું થયું? આપણી પ્રવૃત્તિ તે સત્ય તરીકેની. પણ સત્યને જાણવું એક વસ્તુ અલગ છે પાછી. સત્ય બે પ્રકારના છે. સત્યનું આચરણ કરવું અને સત્યને જાણવું. સત્યને જાણવું એ પહેલા સમજી લઈએ. સત્યને કઈ રીતે જાણવું? સત્ય કોણ છે? સત્ય એક પરમાત્મા છે. જે પરમાત્મા, જે સત્ય હતું, જે છે અને હવે પછી રહેવાનું છે, એ સત્ય છે. સત્ય શા માટે કહેવામાં આવે છે એને? કે અખંડ છે, અવિનાશી છે, શાશ્વત છે સુંદર સાજી. જેને માનવ તન ધારણ કર્યા પછી એ સત્ય પરમાત્માને નથી જાણ્યા ને, તો સમજો એ સુંદર સાજી ધાર્મિક કેવડાવાને લાયક નથી. એ સત્ય પરમાત્માને જાણ્યા વગર સુંદર સાજી. શું આપણે એને જાણવાની દૂર જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો ખરો? કેટલા વર્ષ થઈ ગયા આપણા સુંદર સાજી? આપણે 70 વર્ષના આગળ બેઠા છીએ, કોઈ 80 વર્ષનું છે સુંદર સાજી. હવે આપણે ક્યારે જાણીશું? ફરીના જન્મમાં જાણવું છે? ફરીના જન્મની તો કોઈ નક્કી નથી કે આપણે કઈ યોનિમાં જવાના છે. હાથમાં આવ્યું છે કે આવશે સુંદર સાજી. જાગ્યા ત્યાંથી સવાર. નક્કી કરી લો આજથી, બસ હવે મારે પાછો જન્મ નથી લેવો. નથી લેવો તો મારે આ ધર્મને ધારણ કરવો છે. આ ધર્મને ધારણ કરીને હું એ મારા પરમાત્માની પહેચાન કરી લઉં અને એના ચરણોની અંદર હું મસ્તક થઈ જાઉં. સુંદર સાચી. સૂર્ય તરે, ચંદ્ર તરે, તરે જગત વ્યવહાર. પણ સુંદર સાચી એ સત્યવાદી રાજા હરિશ્ચંદ્ર માટે આ કહેવત આપવામાં આવી છે. ગમે તેટલું વિઘ્ન આવે, ગમે તેટલી આપત્તિ આવે સુંદર સાજી, પણ સત્ય જ બોલવાનું, સત્યનું જ આચરણ કરવાનું. અને સુંદર સાજી સત્ય એ હિતકારી હોય છે, પ્રિય હોય છે, સાંત્વના આપવા વાળું હોય છે. કે એક વાર જૂઠું બોલી જવો સુંદર સાજી. એક વાર જૂઠું બોલવાથી સુંદર સાજી કેટલી વાર જૂઠું બોલવું પડશે?
चोरी करना और झूठ बोलना उनका उड़ाया उड़क चिंतामणि ने कह્યું ને સુંદર સાજી એ આપણને કહેવામાં આવ્યું છે સત્ય સુંદર સાજી તો વિચારો સંસ્કૃતની અંદર મુચકટિકમ એક નાટિકા છે ચારુદત્ત નામના બ્રાહ્મણનું સુંદર સાજી એમાં વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે ચારુદત્ત બ્રાહ્મણ એક સત્યવાદી છે નિષ્ઠાવાન છે પ્રામાણિક છે નિષ્ઠાવાન હોવા સત્યવાદી હોવાને કારણે ચારુદત્ત બ્રાહ્મણના ઘરે ગ્રામજનો પોતાની સંપત્તિના જે સોના ચાંદીના દાગીના હોય કોઈ ધન હોય એ ધન સુંદર સાજી સાચવવા માટે આપે છે એક દિવસ એવું બન્યું કે ચારુદત્ત બ્રાહ્મણના ઘરે ચોરી થઈ તો જેને સાચવવા ધન આપ્યું હતું એ ધન પણ ચોરી ગયા ચોર લોકો અને પોતાની જે સંપત્તિ હતા ધન હતું એ પણ ચોરી ગયા હવે જેને ધન સાચવવા માટે આપ્યું છે એને પાછું તો આપવું જ પડે કારણ કે સત્યવાદી હતા તો એમના મિત્રએ કહ્યું કે હે ચારુદત્ત જ્યારે એ વ્યક્તિ એ ધન તારા ઘરે સાચવવા માટે મૂકવા આયા હતા ત્યારે સાક્ષીમાં કોઈ હતું કે તાકે ના કોઈ નતું તા કોઈ ના હતું તો તાર પાછું આપવાની જરૂરત ક્યો છે તારે એને એવું કહેવાનું કે તે મને ધન આપ્યું જ નથી સુંદર સાજી પણ નહીં ચારુદત્ત બ્રાહ્મણ સત્યવાદી હતો ગમે તેમ થાય પણ નહીં હું એવું તો ના જ કરી શકું કે જેને મને નથી આપ્યું એમ સુંદર સાજી એ મૂર્છકટિક માટીની ગાલી એનો અર્થ થાય છે સુંદર સાજી સંસ્કૃતમાં વખતથી માસ્તર આવ્યો તો પૂછજો એવા સંસ્કૃતનો વિષય છે એમને એ સત્યવાદી ચારુદત્ત બ્રાહ્મણની વાત છે સુંદર સાજી કેમ કે આપણે શાસ્ત્રોને જોતા નથી સુંદર સાજી એમાં પ્રેરણા લેવા જેવી છે પોતાનું ધન જે કઈ હતી સંપત્તિ એને વેચી અને જેનું સાચો આપેલું એ ધન એને આપી દીધું સુંદર સાજી જો એમને જૂઠું બોલવું હોત ને તો બોલી શકો અને એના જ માટે સુંદર સાજી યુધિષ્ઠિરને કોણ નથી ઓળખતું સાચું બોલવું પણ સાચા બોલવાની અંદર પણ સુંદર સાજી કોઈને નુકસાન થાય એટલે કે કેવું ભ્રમિત થાય એવું પણ સાચું ના ચાલે યુધિષ્ઠિર સત્ય બોલ્યા પણ કેવું બોલ્યા સામેની વ્યક્તિ ભ્રમિત થઈ ગઈ દ્રોણાચાર્યએ પૂછ્યું યુધિષ્ઠિરને કે કોણ મર્યું સુંદર સાજી નરો વા કુંજરવા સુંદર સાજી બોલ્યા તો સત્ય પણ દ્રોણાચાર્ય ભ્રમિત થઈ ગયા ભાઈ હવે શું કરવું હાથી મર્યો નર મર્યો સુંદર સાજી વિચારો જો સાચું બોલ્યા પણ સામેની વ્યક્તિ ભ્રમિત થઈ તો મહાભારતમાં આવે છે કે યુધિષ્ઠિર આટલું જો 4 આંગળ જે રથ હતો એ જમીનથી અધર ઉપર ચાલતો હતો સુંદર સાજી સ્વર્ગમાં જતો જતો એમને નર્કના દ્વાર જોવા પડ્યા ખાલી સહેજ બોલવાથી આપણે તો સુંદર સાજી સવાર ઉઠીએ તો સોજે રાત સુધી ખબર નહીં કે સાચું કેટલી વાર બોલીએ છીએ झूठ ही झूठ અને મોબાઈલ આવ્યો તો આથી તો સુંદર સાજી જૂઠું વધી ગયું હોય ઉમરેડ પણ કેચો આ પડવણિયા ઘેરી ને આખર્યો ના હોય પણ શું કે હું રસ્તામાં છું જુઓ સુંદર સાજી આપણા બધાય માટે છે આ દિવ્ય સત્યમ સુંદર સાજી સત્યની વાતો છે સુંદર સાજી તો રાજા હરિચંદ્ર ને સુંદર સાજી આપણે જીવનમાં એમનું જીવન ઉતારવા જેવું છે યુધિષ્ઠિરનું જીવન આપણા જીવનમાં ઉતારવા જેવું છે ચારુદત્તનું જીવન આપણા જીવનમાં ઉતારવા જેવું છે સુંદર સાજી ત્યાર પછી સુંદર સાજી આવે છે ક્રોધ છેલ્લું લક્ષણ સુંદર સાજી ક્રોધ એટલે ગુસ્સો ના કરવો આપણે હર્ષદભાઈ કહ્યું ગુસ્સો કરવાનો પણ કયો કરવાનો તમે કહો છો ક્રોધ કરવાનો નહીં એક જણો એમ કહે છે ભાઈ ગુસ્સો ક્રોધ કરવાનો સુંદર સાજી એવા એ સાચા છે હિતકારી ક્રોધ અને અહિતકારી ક્રોધ બે પ્રકારના ક્રોધ આવે કે આપણું કોઈ બાળક હોય
એ બાળક ને આપણું શું હોય કે આપણું બાળક સારું કાર્ય કરે, સફળ થાય, એટલા માટે અમુક ટાઈમે આપણને ગુસ્સો આવે છે, પણ એ ગુસ્સામાં શું હોય છે? પ્રેમ હોય છે, હિત હોય છે કે જો હું ગુસ્સો કરું છું પણ એનું કલ્યાણ છે એમાં, અને એ ગુસ્સાથી એ માનીને એવો નામ વાંચવું હોય તો વાંચવા બેસે, મોબાઈલ ના છોડતો હોય તો મોબાઈલ છોડી દે, સારો અભ્યાસ કરે. એ ગુસ્સો બરોબર છે, પણ શાસ્ત્ર કહે છે કે માણસ ગુસ્સો કરે ને, ક્રોધ કરે ને, તો સુંદર સાજી એવું કહેવાય કે જ્યારે એવો ગુસ્સામાં હોય ત્યારે એનું જે લોહીનું એ હોય છે પરિભ્રમણ, એ લોહીની અંદર ઝેર ઉત્પન્ન થાય છે, વિષ ઉત્પન્ન થાય છે. અને એ જ સમયે જો એ વિષ સુંદર સાજી ઇન્જેક્શન ભરીને લઈ લેવામાં આવે અને કોઈ પશુને મૂકવામાં આવે ને તો એ પશુ પણ મૃત્યુને એવું થાય છે આધીન. જો એનાથી એક ક્રોધ કરવાથી જો એ પશુનું મૃત્યુ થતું હોય તો સમજો ક્રોધ કરવાથી ક્યારેય લાભ નથી થતો. હિતકારી ક્રોધ અલગ છે. ક્રોધ કરવાથી સુંદર શાંત રહો, જેટલા શાંત રહેશો, સામેની વ્યક્તિ ક્રોધ કરે છે પણ આપણે જેટલા જ શાંત રહીશું સુંદર સાજી, તો હકીકતની અંદર જેને ક્રોધ આવે છે એ ક્રોધ પણ એનો મટી જશે. એ શાંત રહેવામાં એટલો ફાયદો છે, એટલી તાકાત છે સુંદર સાજી. તો આવો સુંદર સાજી ધર્મના 10 લક્ષણો આપણે અહીં આગળ જોયા. બરાબર, યાદ રાખજો, જીવનમાં બને તો આ 10 લક્ષણોનું પાલન કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. પ્રયત્ન નહીં, હું તો કહું છું પાડજો જ, જેથી કરીને આ તન મળ્યું છે કે નહીં મળે સુંદર સાજી. ધરમકુણિયા ગામની અંદર સુંદર સાજી 5 દિવસીય જે બ્રહ્મયજ્ઞ હતો એ બ્રહ્મયજ્ઞ સુંદર સાજી આજે છેલ્લો દિવસ અને છેલ્લી ચર્ચા અમારા મહારાજ શ્રી કરશે અને પછી આરતી ભોગ લગાવીને આપણે છૂટા પડી જઈશું સુંદર સાજી. પણ જે કંઈ સાંભળ્યું છે સુંદર સાજી, એ સાંભળ્યું છે એને જીવનમાં ઉતારજો, પોતાનું કલ્યાણ માટે, કોઈના માટે નથી. આ કે હું આચરણ કરીશ તો મને નુકસાન થશે, નહીં, લાભ હી લાભ છે. આવા ગમનનું ચક્કર મટાડવું છે, સુખ શાંતિ આનંદને પ્રાપ્ત કરવો છે આપણે સુંદર સાજી. એટલા માટે સુંદર સાજી આવો સુંદર સાજી. અહીંયા આગળ મારો સમય પણ પૂરો થાય છે અને હું મારા શબ્દોને વિરામ આપું છું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ.